हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 19 मार्च गुरुवार किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। नंबर 1 बदलिला सिलिंडर बुकिंग नियम। गैस सिलिंडर कलाबजारी रोकवा एवं सब्सिडीर लाभ सठिक हिताधिकारी पाखरे पहुँचवा निश्चित करने सरकार आधार ई-केवाईसी को बाध्यतामूलक करिसेंती। नूतन नियम अनुଯାयी बायोमेट्रिक जांच बिना गैस सिलिंडर बुकिंग एवं सब्सिडी बंटन एवं बंद हो पारे। नंबर 2 सरकारଙ୍କ बड़ योजना बस यात्रा बेले दिव्यांग को देवाकू हेबनी टंका। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नेतृत्वाधीन सरकार दिव्यांग शक्ति योजना आरंभ करिसेंती। महिलांक पई मागणा बस यात्रा योजनार सफलता पर यह राज्य सरकार द्वारा निया जाइथिबा एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। यही पदक्षेप दिन दिव्यांग व्यक्ति माने मागणारे बस रे यात्रा करि परिबे। नंबर 3 एणिकी अंडारे रहिबो एक्सपायरी तारीख। एणिकी यूपी रे सबु अंडा उपरे उत्पादन तिथि एवं एक्सपायरी तारीख मोहर लागिबो। ग्राहक तारीख देखि किणिबे अंडा। एप्रिल 1 रु लागू हेबो नियम। ताजा अंडा कोई खराब अंडा बिक्री पारिबेनी दोकानी। उत्तर प्रदेश रे नियम लागू होईची। खाउटींको सुरक्षा को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एभली पदक्षेप नेइछंती। ग्राहक माने मध्य अंडा केते पुराना जानि पारुनाहांती। एही नियम लागि हेबा परे एबे दोकान रे ताजा अंडा मिलिबो। उत्तर प्रदेश रे खाद्य सुरक्षा दिगरी सरकारको यह एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। नंबर 4 मार्च शेष सुद्धा आरंभ हेब मालकानगिरी भुवनेश्वर विमान सेवा। बहु प्रतीक्षित मालकानगिरी भुवनेश्वर विमान सेवा चलित मास शेष सुद्धा आरंभ हेबाकु जाउची। एथिने एक स्वतंत्र वैषयिक दल मालकानगिरी जिल्लार विमान बंदर परिदर्शन करिसेंती। राज्य सरकारଙ୍କ परिवहन विभागर उच्चस्तरीय दल एवं इंडिया वन एयर कंपनीर वैषयिक दल मालकानगिरी पहुंचीथिले। राज्य सरकारଙ୍କ बेसामरिक विमान चलाचल परामर्शदाता सुरेंद्र चंद्र होता और सुरक्षा परामर्शदाता मनोज कुमार दासଙ୍କ नेतृत्व में यह दल मालकानगिरी विमान बंदर तन्न तन्न जांच करिसेंती। विशेषकर रनवे विमान बंदर पाचेरी सुरक्षा व्यवस्था सीसीटीवी कैमेरा टिकट काउंटर ठारू आरंभ करी विमान बंदर समस्त गृह मध्य जांच करिसेंती। नंबर 5 आजिर सुना दर खसिला सुना और रूपा दर। आज मन इच्छा किणी नियंतु अलंकार। कमिला सुना और रूपा दर। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउं सहर रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण सुना किनिबाकू चाहुछंती बा योजना करिसेंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 1,57,750 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,44,600 टंका रही। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 2,65,000 टंका होईची। नंबर 6 राज्यर विभिन्न अंचल में कुआपथर वर्षा। कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी में गतकाली अपराह्न कालबैशाखीर तांडक देखा मिली। अपराह्न हठात किछि मात्रा पवन बहिबा सहित प्रबल वर्षा और कुआपथर पड़ता। एते कुआपथर बृष्टि होता जे बेस किछि समय पर्यंत पूरा अंचल काश्मीर भ्रम सृष्टि करथिला। कंधमाल जिले में किछि दिन पूर्व कोलिंगाठारे मध्य कुआपथर वर्षा होइतिला। दारिंगबाड़ी में चलित वर्षर प्रथम कुआपथर वर्षा होईची। कालबैशाखी झड़े कुआपथर वर्षा रास्ता भर्ती हो जाइतिला। संबलपुर में प्रबल वर्षा सांगकू कुआपथर माड़। संध्यार प्राय अध घंटा धरी छेचिला वर्षा। हठात कलियाहांडिया मेघ उठाई संध्यारे कुआपथर माड़ सांगकू वर्षा होईची। पवन सह वर्षा जोगु सारा सहर ठप हो जाइतिला। सेपटे बरगड़ जिला अताबिरा अंचल में प्रबल कुआपथर माड़। कालबैशाखी प्रभाव में विभिन्न स्थान में कुआपथर माड़ सहित प्रबल वर्षा होईची। कुआपथर माड़ जोगु चाष क्षतिग्रस्त हेबा आशंका सृष्टि होईची। चिंतार बरगड़ जिलार परिबा चाषी कलाहांडी जिला कोकसरा ब्लॉकर विभिन्न अंचल में कालबैशाखी वर्षा। नंबर 7 रायगड़ा पर्यटक महिला दुष्कर्म मामला। अभियुक्त 10 वर्ष कारादंड। रायगड़ा जिले में जड़े पर्यटक महिला दुष्कर्म संपर्कित एक संवेदनशील मामलें रायगड़ा जिला अतिरिक्त जिला विचारपति चूड़ांत राय प्रकाश कर अभियुक्त कठोर दंडादेश प्रदान करिसेंती। एही मामला रे भारतीय न्याय संहिता धारा 64(1) अनुसार अभियुक्त 10 वर्ष कारादंड सहित 10,000 टंका अर्थदंड रे दंडित करा जायछि। नंबर 8 वंदे भारत चेयर कार सर्विस संप्रसारण पर राज्य मानकर सहायता लोड़ी केन्द्र। भारतीय रेलवे साधारण जनता सक्रिय पदक्षेप ग्रहण करिछि। सुलभ आरामदायक वंदे भारत यात्रा मध्यम वर्गर यात्री सुविधाजनक सेमी परमानेंट कपलर आंटी
କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଏଆଇ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଜ୍ଜିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସାରା ଦେଶରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନମ୍ବର 9 ଭାରତୀୟ କପା ନିଗମକୁ 1,718 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି 2023-24 କପା ଋତୁ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କପା ନିଗମ ସିସିସିଆଇ ଲାଗି 1,718 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ନମ୍ବର 10 33,660 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ହେବ ବିକାଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଭବ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ 100ଟି ପ୍ଲଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ 33,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବା, ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ନମ୍ବର 11 ଆର୍ସିବିକୁ କିଣିବା ଦୌଡ଼ରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ 16,000 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ନିଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆର୍ସିବି ଫ୍ଲାଇଂ ଜର୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଜର୍ସି ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଲାମ $2 ବିଲିୟନ ପ୍ରାୟ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୌଡ଼ରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 12 ନୋରା ଫତେହୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଗୀତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେଡ଼ି ଦି ଡେଭିଲର ସରକେ ଚୁନର ଗୀତଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରଠାରୁ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛି। ଗୀତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମରେ କିଛି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବୈଧ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କାରବାର, ବଡ଼ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୁଲିସ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପୁର ଖୁର୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ପୁଲିସ ଏକ ବଡ଼ ଅବୈଧ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଏକ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପୁଲିସ 223ଟି ଇଣ୍ଡେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଡିସିପି ଦକ୍ଷିଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ପୁଲିସକୁ ଏକ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ରାଜପୁର ଖୁର୍ଦର ଜେନେରେଟର ୱାଲିଗଲିର ଏକ ପ୍ଲଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବେଆଇନ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଦଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୁଲିସ 223ଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସମେତ ବହୁ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରେ 16ଟି ଭର୍ତ୍ତି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର, 45ଟି ଖାଲି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ 162ଟି ଖାଲି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓଜନ ମେସିନ୍ ଏବଂ 8ଟି ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 2030-31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2030-31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ପି ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟଶଃ 1,500 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ପି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 2,584 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନମାଜ କରିବାକୁ ମନା, ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ୟୁଏଇ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ୟୁଏଇରେ 2024 ଇଦ୍ ଅଲ୍ ଫିତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଇଦ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ୟୁଏଇ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନମାଜକୁ ନିଷେଧ କରିଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କେବଳ ମସଜିଦରେ ଇଦ୍ ନମାଜ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 16 ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ ପୁନଃପ୍ରସ୍ତୁତ। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲର ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏକୀକୃତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପୋର୍ଟାଲ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନମ୍ବର 17 ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 4 ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। କଟକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ବିଜୁ ନବୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବହୁ ବାବଦୀୟ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଜି ବିଜୁ ନବୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଏନେଇ ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଇରାନକୁ ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ପଠାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଇରାନକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛି। ହେରାନରେ ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନ ଦୂତାବାସ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛି ଇରାନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇଥିବା ମେଡିକାଲ ସହାୟତା ଦେଶର ରେଡ୍ କ୍ରେସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ଇରାନ ଦୂତାବାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଦୟାଳୁ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଇରାନ ଦୂତାବାସ। ଭାରତରେ ଇରାନର ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଫଥଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତେହରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଭାରତକୁ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ବଢ଼ିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର, $36 ଟପିଲା ଅଶୋଧିତ ତେଲ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବାସ୍କେଟର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $36.56ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର $70.9 ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିଥିଲେ ହେଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁସାରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ବୋଝ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଇରାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତର 60% ଇନ୍ଧନ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପଥ ଅବରୋଧ ହେବା ପରେ କେବଳ ଆରବ ଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ରୁଷରୁ ଆସୁଥିବା ୟୁରାଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମଧ୍ୟ 50% ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଆଇଇଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।